सत श्री अकाल, मैं रीना मान। तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाज़र हाँ पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। सिद्धू मूसेवाले नूं मारन वाले शूटर कीते गिरफ्तार। गुजरात दे मुंद्रा तो इन्हां शूटरां नूं कीता गया गिरफ्तार ते हथियारां दा ज़खीरा होया बरामद। केंद्र दी अग्निपथ योजना दा लगातार विरोध। अज भारत बंद दा सद्दा। लुधियाना रेलवे स्टेशन ते वधाई सुरक्षा। संगरूर दी जिमनी चोण नूं लैके भखिया सियासी अखाड़ा। सीएम भगवंत मान ने कीता चोण प्रचार। लोकां नूं कंमां प्रति दिता भरोसा। किसानां ने बठिंडा डब वाली कौमी मार्ग कीता जाम। निगुणे मुआवजे लई कर रहे ने संघर्ष। प्रशासन चुप चपीते कर रहा सी सड़क लई कवायद। हुण खबरां विस्तार नाल। गल करांगे सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके लगातार पुलिस प्रशासन दे वल्लों इस मामले की गंभीरता दे नाल जांच की जा रही है, पर हुण दिल्ली पुलिस वालों वड्डी कामयाबी हासिल करदे होए सिद्धू मूसेवाले दे गोलियां मारन वाले 2 शूटरां नूं गिरफ्तार कर लिया ते दस्सिया यह भी जा रहा है कि इन्हां शूटरां दे कोलों हथियारां दा ज़खीरा भी बरामद किया गया है। दोनों शूटर गुजरात दे मुंद्रा तो गिरफ्तार किए गए ने। बाकी पुछ पड़ताल लगातार हुण इन्हां दोने शूटरां तो की जावेगी। खबर लुधियाना तो सामने आ रही है। लुधियाना पुलिस वालों वड्डी कामयाबी हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई दे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिस तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन के वल्लों दी गई है। सिद्धू मूसेवाले कतलकांड नूं लैके लगातार पुलिस वालों जांच की जा रही है। उत्थे लगातार पुलिस वालों गिरफ्तारियां दा सिलसिला भी जारी है। लुधियाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई दे नाल कॉलेज विच पढ़न वाले एक नौजवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी सीपी ने दी है। बलदेव चौधरी जो है ये बस्ती जोधेवाल के अंदर काली रोड के रहने वाले, और इसको हमने जो है कल अरेस्ट किया। बलदेव चौधरी की अरेस्ट से बाद हमने जो भी इससे बेसिक चीज़ पता चली, उससे पता चलता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ में किसी समय पे लगातार एसोसिएटेड रहा है। और एक शख्स यहाँ पे पहले करणवीर करके था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ पढ़ता रहा था, उसके साथ ये एसोसिएटेड रहा और ये सारे के सारे इकट्ठे रहते भी रहे। सो ये 10 सेक्टर के अंदर और 16 सेक्टर में उसके साथ कुछ समय के लिए रहा है। करणवीर सिंह जो है 2012 के अंदर एक कत्ल के मुकदमे के अंदर अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट होने के बाद उसको सज़ा हुई और वो पैरोल पे वापस आया था, और वो पैरोल जंप कर गया। उसने जो है उसके बाद किसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स गलत बना करके विदेश भागा हुआ पता चला है। जो इसका एसोसिएशन हमें पता चला था, उससे हमने काफ़ी इसकी गहन पूछताछ करी। जब इससे एसोसिएशन पता चला, ओवरऑल जो है ये एक 27/22 मोती नगर का मुकदमा है। इसमें लड़ाई झगड़े के साथ कुछ स्नैचिंग और जबरी जो है प्रॉपर्टी खो करने का मामला था। उसके अंदर हमने इसको अरेस्ट किया है, और इसकी निशानदेही के ऊपर हमें 2 वेपन्स मिले हैं। दोनों ही 32 बोर के पिस्टल हैं। उसके साथ कुछ हमें लाइव राउंड्स मिले हैं। ये दोनों ही इलीगल वेपन है, और अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन हम और कर रहे हैं। हम जो है जल्द से जल्द इसको और अपने प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के आगे पूछताछ करेंगे। इसके लिंकेजेस पे हम वर्क कर रहे हैं, और भी आगे पीछे जितने भी हैं उनके ऊपर। और हमें उम्मीद है कि जो भी इसका उस गैंग के साथ संबंध है उसके बारे में हम जल्दी और कुछ चीज़ें बता पाएंगे। अंकित शर्मा का सब नाम आ रहा है अभी कोई? इसमें अंकित शर्मा का एक जिक्र आया है इसकी पूछताछ के अंदर, और ये इसका जो साथी है उसी केस के अंदर था, जिसके पास इसने जो है ये हथियार वगैरह कुछ समय के लिए दिए भी थे। लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये लोग काम करते थे यहाँ पर, इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहे, और इसके इलीगल वेपन्स वगैरह ये रखते थे। और इसी सिलसिले में जो है इनसे आगे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं। कहते हैं कॉलेज में भी एक साथ पढ़ते थे? कॉलेज में ये सारा ही पढ़ते थे। करणवीर जो था ये एक्चुअली वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा था एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सोपू का, और उस दौरान ही जो है इसके झगड़े हुए थे। और उस समय ये DAV कॉलेज में पढ़ता था, पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सोपू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कैंडिडेट था सोपू की तरफ से, और इसी वजह से जो है लॉरेंस बिश्नोई इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता रहा है, और उसके कैंडिडेट के साथ इसके अच्छे संबंध थे, और ये साथ रहते भी रहे थे।
सर सिद्धू मूसे वाले केस के रिगार्डिंग में सर पूछताछ हुई? हमने इसके अंदर इससे पूछताछ करी है और अभी तक कोई भी इस तरीके के कोई लिंकेज डायरेक्ट इसका हाथ होने का सबूत नहीं है। सर जैसे सिद्धू मूसेवाले केस में रशियन वेपन यूज़ किए गए हैं और लगता है कि ये रशियन वेपन भी यही उनको सप्लाई करता था या नहीं, इसका इस तरीके का रोल कोई सामने नहीं आया। ये इलीगल वेपन्स जो है हमें लगता है कि इसको करणवीर दे के गया था। करणवीर सिंह के जो है एसोसिएशन जो है लॉरेंस के साथ ज़्यादा थी और वो जब वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया उसके बाद जो है इसके साथ लॉरेंस के साथ गैंग एज ए गैंग मेंबर उसके संबंध बन गए थे। ऐसा कोई मार वगैरह भी लेता गया है? हम लोग इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। अभी हमने पुराने केस में इसकी अरेस्ट डाली थी और जो है इसको हम जल्दी कल फिर प्रोडक्शन पे लेकर के आगे पूछताछ कह सकते हैं आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं इसमें? देखो, जितनी चीज़ है पूछताछ हम कर रहे हैं और कोई लिंकेजेस होंगे तो ज़रूर हम बताएंगे। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ स्टेशन पे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ घूम रहे ने। आपको पता कि आज जो है अग्निपथ योजना के विरोध में जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो उसमें कहीं मन में कोई दहशत है कि जैसे यहाँ भी पुलिस काफ़ी बड़ी फोर्स घूम रही है? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना दी जा रही है वो बहुत ही गलत है, जिसमें आम लोगों और युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। तो ये गलत है, ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, जैसे कि कम से कम लोगों का कुछ भला हो सके। लेकिन ये तो गलत बात है ना, युवाओं के लिए परेशानी वाली बात हो रही है बहुत, तो युवा भड़क रहे हैं, इसलिए ये उपद्रव हो रहा है। चलिए, भड़क रहे हैं, आप स्कीम भी गलत बता रहे हैं, लेकिन युवा जो कदम उठा रहे हैं, तोड़ फोड़ का, हिंसा का कदम उठा रहे हैं, संपत्ति जो है राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, ये तो गलत है। देखो, कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान है, सारा पैसा अपना ही लगता है सरकार को, हमसे ही पैसा जाता है सरकार को। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न वैसा समाधान किया जाना चाहिए, ये तोड़ फोड़ से कुछ हल नहीं निकलने वाला जी। बिल्कुल। और यात्री ने कहाँ जा रहे हैं? आपने मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जा रहे हैं, तो ये जो ट्रेन, आपको पता है कि यहाँ 2 दिन पहले यहाँ तोड़ फोड़ हुई थी स्टेशन पे, उसके बाद ये पुलिस काफ़ी घूम रही है, तो बच्चे भी आपके साथ है, कोई दहशत का माहौल है या आगे लग रहा है कि क्योंकि भारत बंद की आज कॉल है तो कुछ डर है मन में? हाँ, डर तो है सर, मगर ये पुलिसकर्मी साथ में है तो थोड़ा डर थोड़ा शांत है। लग रहा है कि आज पुलिस यहाँ जो घूम रही है काफ़ी, तो उससे आपका डर जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई शरारती लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, नहीं पहुँच पाएंगे। जब पुलिसकर्मी है अपने साथ में तो कोई नहीं हमको टच नहीं कर सकता, कुछ मतलब ऐसी मुसीबत नहीं आ सकती। ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਈਏ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਰਾਜਕਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜਕੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MP MLA ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ MLA ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਸਕੀਮ ਆ, ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਰੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰੋਂ BJP ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। BJP ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਆ, BJP ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ B ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਈਏ, ਦੋ ਦਲੌਂਕੜ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਧੁਰੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਧੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਾਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਣੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੋਵਾਲ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਮਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੜਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਖਬਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਦਾਮਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡ ਬੱਬੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। इन ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ ਯਾਰ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। परंतु कौमी सड़क के किनारे जमीन होने कारण इसकी बाजारी कीमत 1 करोड़ के करीब है। किसान आगुओं ने मांग की है कि किसानों को पूरा योग मुआवजा दिता जाए। जो भारत जयमाला सड़क ते डब्बा वाली रोड है नकिया कढ़ रहे आ 6 महीने हो गए किसानों बैठा बस ते परसों भी इन्होंने फोर्स लैके मतलब जिहड़ा जमीन एक्वायर करने की कोशिश की है। जथेबंदी इस रोस च आए आ गलबात चो मतलब उधर DC साहब ने भरोसा दिता सी मतलब ये जिहड़ा नकिया किसानों की सहमति तो बिना जिहड़ा काम नहीं चलाया जाऊगा तो अज इन्होंने जबरी 5 बजे फिर चलाया गया। उस दे रोस वजों अज जी डब्बा वाला रोड आ पूरी तरह जाम किया होया 4 बजे का तो जिन्ना चिर साडी मतलब ये गलबात मतलब ये पक्का भरोसा नहीं दिंदे तो उन्ना चिर ये रोड आ जिहड़ा पक्का ये जाम रहूगा। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਨਗੂਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਨਿਕਿਆ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੂ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 70% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੂਗੀ ਕਿੱਥੇ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ VIP ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਕਿਆ ਸਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਲੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਵਾਹਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਝਾਕ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਟ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਭਈਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਭਈਆ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਵੱਢਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਚਰ ਕਹਿੰਦੇ 17-18 ਮੌਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਪਨੀਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਪੀਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੰਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਵੀ ਐਕਟੀ ਲੇਟ ਆਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਏ। ਜੋ ਤਰੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਣ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਤਕੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਤੋਂ 20% ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? 80 ਤੋਂ 80-85% ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਹੁਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਮ, ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕ ਲਈ ਕਵਾਇਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।